सो प्लस टू क्लास उम्मीद है कि तुहानू चैप्टर नंबर 1 जो है वो समझ आ गया होएगा। हर एक टॉपिक नू एक्सप्लेन किया गया। ठीक, तो हुण तैयारी कर लो अपनी चैप्टर नंबर 2 के लिए। ठीक है जी, जो कि की है पहला भी दसिया होया सैक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना। सो जिन्होंने फुल लगते हैं जिन्होंने प्लांट्स में उन्होंने सैक्शुअल रिप्रोडक्शन होंगी है। सो बिकॉज फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट है ना। कई बार +2 भी कर जाते हैं बच्चे, तो क्वेश्चन पूछो उन्होंने ये आता नहीं होंगे है ना, पता ही नहीं होंगे भी रिप्रोडक्टिव पार्ट केड़ा है प्लांट का। देखो हर एक पार्ट की अपनी अपनी इंपोर्टेंस है। रूट्स की अपनी है, लीव्स की अपनी इंपोर्टेंस है, स्टैम की अपनी है। ठीक है, सो फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे किसी भी प्लांट का है ना। ये अंडर असी किहड़े टॉपिक पढ़ने हैं। नंबर 1 द साइट ऑफ द सैक्शुअल रिप्रोडक्शन। फिर वही गल आ गई कि ठीक है जी, फ्लावर की है वो साइट है, वो जगह है जिते सैक्शुअल रिप्रोडक्शन होनी है नैचुरली। फिर तुम सब तो पहला की पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। 10th क्लास के भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता सी। मैनूं लगता कि हर एक टीचर जो है वो करवांदा ही करवांदा इस क्वेश्चन नूं। ठीक है, पार्ट्स टिपिकल फ्लावर दे ते उहदे फंक्शन। ओके, फिर तुहाडे कोल मेल पार्ट डिटेल दे विच शुरू हो गया द स्टेमन। दस चुकी हाँ मैं पहला भी है ना। द स्टेमन मेल पार्ट है जिन्होंने कि माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। वो अंदर पोलन सैक बनने हैं। मैंने लगता इन्ना कि हर बच्चे को पता है कि जो फ्लावर होंगे ना वो मेल पार्ट के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं छोटे छोटे, जिन्होंने कि पोलन सैक्स माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते पोलन सैक नूं। वो अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स बनते हैं या माइक्रोस्पोर्स है ना। ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स है, ये मान के चलो कि असीं प्लांट्स की गल कर रहे हैं ना। ठीक है, ये अंदर भी तुसीं अलग अलग प्रोसैसिस पढ़नियां किदां एंथर की डहीसेंस होंदी है, किदां पोलन ग्रेन्स रिलीज़ हो जाते हैं, तो उन्होंने तो मेल गमीटोफाइट बड़ियां डिफरेंट टर्म्स तुहानूं इहदे च सीखण नूं मिलणियां। फिर द कार्पल फीमेल पार्ट। ठीक है, जिन्हों कि असीं मैगास्पोरोफिल भी कहते हैं। वो अंदर अव्यूल्स जिन्हों कि असीं मैगासोपोरेंजियम कहते हैं। बड़ियां अदर टर्म्स भी हैगियां ने। अव्यूल का स्ट्रक्चर, अव्यूल दियां टाइप्स, मैगास्पोरोजेनेसिस भी किस तरीके दे नाल फीमेल गमीटोफाइट बनता है। ओके, ठीक है, सो इस तरीके दे नाल एंब्रीओ सैक दियां डिवेलपमेंट्स हैगियां, जिवें कि मोनोस्पोरिक टाइप का एंब्रीओ सैक हैगा। फिर पोलीनेशन जिहदे च कि ट्रांसफर हो रही है पोलन ग्रेन्स की बाय और थ्रू डिफरेंट एजेंसीज है ना। ठीक है, सो इन्ना तुसीं सुनिया ना विंड के थ्रू हो रही है, तो नीमोफिली वट के थ्रू हो रही, तो हाइड्रोफिली है +1 के भी मैं तुहानूं क्वेश्चन डिटेल च करवाया होया। ऑर्निथोफिली बैट्स के द्वारा हो रही है पोलीनेशन। बैट्स लैके जा रहे हैं पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। दैन दिस इज़ काइरोपटेरोफिली। ओके, क्रॉस पोलीनेशन के एडवांटेजिज। ठीक है जी, फिर पोलन पिस्टल इंट्रक्शन है ना। ठीक है, पोलन ग्रेन जोड़े है स्टिग्मा के उपर आ गए है। ठीक है, सो किस तरीके अगे जाने हैं, क्योंकि अगों की तो प्रोसैस तां ही शुरू होनी ना। सो तां ही करके फिर फ्रूट बन जाना, ओवरी ने सीड बन जाने हैं, सैल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, डिटेल जी, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजिज, एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर अंडर दिस चैप्टर। मैं तुहानूं पहले ही कह दिता है ना, हुण अगे तो अगे थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड होंदे जाने हैगे चैप्टर। समझ आती भी है। सो नालों नाल रिटन वर्क करी जाओ अपना, नालों नाल लर्न करना शुरू कर दो। देखो ये सुनने ना मिले जी कि जी टीचर बहुत कम दे रहा है ना, बच्चे कोई ज़्यादा कम नहीं दे रहे। असीं रिटन दे विच लिखिया होया है ना भी मैं डेली के किन्ने 5 क्वेश्चन भेज रही हाँ, लर्न करने लई 3 दे रही हाँ। ठीक है, छुट्टी भी देख ली जाती है, कोई तुहाडे दे उत्ते बर्डन नहीं हैगा। 3-3 4-4 दिन तुहानूं दे दिते जाते हैं। हुण भी 4 छुट्टियां पिछे आईयां सीगियां है ना। एक 12 तरीक नूं ही वर्क भेजिया, फिर 13 ते 14 तरीक की फिर छुट्टी आ गई। हुण फिर 3 दिन वर्क है बस थोड़ा जिहा, तो फिर संडे आ जाना विच। कोई रिटन वर्क ज़्यादा नहीं हैगा है ना। ठीक है, सो इस चैप्टर के मैं तुहानूं क्वेश्चन जोड़े है वो 5 भेज दिते। तुहानूं पता ही है कि मेरा हमेशा यही रहा कि जेकर बच्चा पहला क्वेश्चन कर लेगा ना, उन्होंने चैप्टर की अपने आप समझ आ जाएगी है ना। ठीक है, सो इस तरीके असीं चलते हैं। फिर भी जेकर किसी को प्रॉब्लम है तुसीं मैनूं जरूर दस सकते हो कि नहीं मैडम पहला साडा चैप्टर ही कंप्लीट कर दो, क्योंकि बच्चे देखो मेरी ये सोच है चैप्टर कंप्लीट होने नूं टाइम लगता है। इन्नी देर च की है कि तुसीं थोड़ा रिटन वर्क करी जाओ। वो तो देख के ही उतारना है, तुहानूं पता तो लगे तुसीं कीता की, तुसीं उतारिया की, तुहानूं बहुत पता लगेगा कि इस चैप्टर च की है। ठीक है जी, सो सैक्शुअल रिप्रोडक्शन जेकर असीं फ्लावरिंग प्लांट्स दे विच देखीए, ठीक है, सो ये की हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सैल बन रहा है ना। ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सैल्स जोड़े है। ठीक है, तो हैप्लॉयड गमीटोफिटिक सैल्स भी बनते हैं म्योसिस के द्वारा है ना। समझते पे गल नूं। फ्लावरिंग प्लांट्स जोड़े है वो की हो रहा है कि जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सैल है वो कहते बदल रहा है, हैप्लॉयड गमीटोफिटिक सैल के बदल रहा है। कि डिवीजन के द्वारा म्योसिस के द्वारा।
ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਗਮੀਟੋਫਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਗੈਮੀਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਈਗੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਂਬਰੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਐਂਬਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਐਂਬਰੀਓ, ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਓਵਰ ਏ ਪਲਾਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਲੋਰੀਸੈਂਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਫਲਾਵਰਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਲੋਰੀਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾ ਸਾਈਟ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਟ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਲਾਵਰਸ। ਫਲਾਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸ਼ੂਟ of the flowering plants, ठीक है, consisting of receptacle on which are inserted the necessary flower parts, है ना। ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸੈਪਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਲਾਵਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸ਼ੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਨਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਫਲਾਵਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੀਫ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਲਾਵਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਡੀਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਵਰ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਪੈਡੀਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਡੀਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਿਸੈਪਟੀਕਲ, ਥੈਲਮਸ, ਟੋਰਸ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੈਲਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਸੈਪਲਸ, ਪੈਟਲਸ, ਸਟੇਮਨਸ ਤੇ ਕਾਰਪਲਸ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਮੇਨ 4 ਪਾਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਡੀਸਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪੈਡੀਸਲ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਰਟਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟਸ। ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਰ ਟਰਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਸਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੈਸਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਰਲਸ ਵਰਡ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਲਿਖ ਦਾਂਗੀ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਰਲ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਫਲਾਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੈਟਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੈਸਰੀ ਔਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲਿਕਸ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਫਲਾਵਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕੈਲਿਕਸ, ਕਰੋਲਾ। ਕੈਲਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾ ਵਰਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਵਰ ਲੀਵਸ ਦਾ। ਕੈਲਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕੈਲਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ 2 ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੈਲਿਕਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਕੈਲਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸੈਪਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਓਵਰਆਲ ਕੈਲਿਕਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਕੈਲਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਪਲ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੋਲਾ। ਕਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵਰਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੀਫ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੰਡੀ, ਪੈਡੀਸਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਥੈਲਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ 2 ਕੀ ਨੇ, ਕੈਲਿਕਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਕੈਲਿਕਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਿਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੈਪਲ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੈਲਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੈਪਲ। ਓਕੇ, ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਉਸ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਕ, ਰੈੱਡ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ, ਉਹ ਪੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਪੈਟਲਸ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਰੋਲਾ।
ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਲਾ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਵਰਲ ਚੱਲੇ ਗੋਲ 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 ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲ ਹੈਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਲਾ। ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਤੋੜ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਪੱਤੀ ਉਤਾਰ ਲਈਏ, ਪੈਟਲ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ। ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੇਮਨ, ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਟੇਮਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹੀ ਅੱਗੋਂ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਟੇਮਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਸਟੇਮਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ, ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਫੁੱਲ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਲਿਕਸ, ਕੈਲਿਕਸ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਲਾਵਰ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ, ਓਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ, ਕਾਰਪਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ, ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ, ਓਵਰੀ। ਤੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੇ ਆ, ਗੋਲ 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 ਅਵਿਊਲਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ, ਅਵਿਊਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਵਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੀਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਓਵਰੀ ਨੇ ਪੱਕ ਕੇ ਫਰੂਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਲਾਵਰ ਅਪੈਂਡੇਜਿਸ ਦੇ ਵਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸੈਪਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਲਿਕਸ, ਕਰੋਲਾ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਅਰ ਵਰਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕਰੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਲਿਕਸ ਤੇ ਕਰੋਲਾ, ਉਹ ਸਟਰਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਅਸੈਸਰੀ ਔਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰ ਵਰਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਗਾਈਨੋਸ਼ੀਅਮ, ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਵਰਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਲਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਫਲਾਵਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਪਲ। ਸੈਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਲਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਟਲ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕਲਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਾਲੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲਿਕਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਵਰ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਡੋਡੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੋਡੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਡੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੈਟਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫਲਾਵਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਲਿਕਸ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਝੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰੋਲਾ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲ ਹੈਗਾ ਫਲਾਵਰ ਲੀਵਸ ਦਾ। ਕੈਲਿਕਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਕਰੋਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਲ ਬਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਲਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਪਲਸ ਅਤੇ ਪੈਟਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੇਰੀਐਂਥ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਾਈਕ ਪੇਰੀਐਂਥ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਰੀਐਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਪਲ ਅਤੇ ਪੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਪੇਰੀਐਂਥ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਪਲ ਅਤੇ ਪੈਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਟੈਪਲ।
ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਟੈਪਲ। ਥਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ। ਇਹ ਥਰਡ ਫਲੋਰਲ ਅਪੈਂਡੇਜਿਸ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਮਨ। ਸਟੇਮਨ ਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਮੇਲ। ਸਟੇਮਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਐਂਥਰ ਐਂਡ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਐਂਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈਲੋਬਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਮੇਲ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਮਨ। ਸਟੇਮਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਥਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੋਬਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਦੋ ਲੋਬਸ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਲੋਬਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਖਾਨੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੋਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਲੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਪਰੈਂਜੀਆ। ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੋਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪਰੈਂਜੀਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਲੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪਰੈਂਜੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਹੋ ਗਏ? 4। 1 2 3 ਤੇ 4, ਦੋ ਪੋਲਨ ਲੋਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪਰੈਂਜੀਆ ਜਾਂ ਪੋਲਨ ਸੈਕ? 4। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲੋਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਈਕਰੋਸਪਰੈਂਜੀਆ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪਰੈਂਜੀਆ, ਤੇ ਦੋ ਲੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ? 4। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ, ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ, ਲਾਸਟ ਵਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਸਟਲ, ਕਾਰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਪਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟਾਈਲ, ਓਵਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰਮਸ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗਾਇਨੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਫਲਾਵਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਏ ਫਲਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਟੇਮਨ, ਦਾ ਸਟੇਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਦਰ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦਾ ਸਟੇਮਨ ਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪਰੈਂਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਈਕਰੋਸਪਰੈਂਜੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਹਦੀ? ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਟੇਮਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ, ਐਂਥਰ ਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਐਂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਲੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਲੋਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਲੋਬਸ, ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕ, ਦੂਜੀ ਲੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ 4 ਪੋਲਨ ਸੈਕ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਬਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੋਬਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਿੰਗਲ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈਥਿਕਸ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਡਾਈਥਿਕਸ ਐਂਥਰ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਦੋ ਲੋਬਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਲੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਧ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੱਡਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਥਿਕਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਐਂਥਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਲੋਬ ਹੈ, ਬਸ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਲੋਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ? ਉਹ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਵੀ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਂਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੋਥਿਕਸ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਲੀਵਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲਸ। +1 ਦਾ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੀਵਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਮਨ ਮੇਲ ਪਾਰਟ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਮਨ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਸਿਵ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਲੋਬਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਥਰ ਲੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਂਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਥਰ ਥੱਲੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ, ਕਨੈਕਟਿਵ, ਡਾਈਥਿਕਸ, ਮੋਨੋਥਿਕਸ, ਐਂਥਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੀਪ ਗਰੂਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਨੈਕਟਿਵ। ਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਨੈਕਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਲੋਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, 2 ਲੋਬਸ ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ 2 ਲੋਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲੋਬ ਨਾ, ਆ ਇੱਕ ਲੋਬ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਨ ਸੈਕ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਲੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਈਥਿਕਸ। ਇੱਕ ਲੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 2 ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੋਨੋਥਿਕਸ, ਓਕੇ। ਐਂਥਰ, ਫਿਲਾਮੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਥਰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਥਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗ ਐਂਥਰ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚੁਰ ਐਂਥਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਥਰ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਉਣਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲਨ ਸੈਕਸ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਐਂਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਪੋਲਨ ਸੈਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਟੇਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟਸ, ਐਂਥਰ ਅਤੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟ। ਐਂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲੋਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਨ ਸੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਲਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਤੋਂ ਇਹ ਐਂਥਰ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੰਗ ਐਂਥਰ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਬੰਡਲ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਟੇਪੀਟਮ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਜੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੇਪੀਟਮ। ਅਤੇ ਆਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੇਪੀਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਐਂਥਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ, ਫਿਰ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੇਪੀਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ, ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੇਪੀਟਮ। ਇਹ 4 ਲੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਐਪੀਡਰਮਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ, ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪੀਟਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਚੁਰ ਐਂਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਚੁਰ ਐਂਥਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੋਮੀਅਮ। ਆ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਮੀਅਮ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਥਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਐਂਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਨ ਸੈਕ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਬਣਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੰਗ ਐਂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਯੰਗ ਐਂਥਰ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ, है ना। आ सब तो बाहर वाली लेयर प्रेजेंट है आले दुआले एपीडरमिस, तो ये अंदर पता है तुहानू मेरिस्टेमैटिक सैल्स किहड़े हुंदे आ जिहड़े कि डिवाइड करते रहंदे आ, है ना। ठीक है, सो 2 लोब्स दे विच एंथर वंडिया होया, 2 लोब्स पता तुहानू बार बार उही गल्लां। ठीक है, एक लोब दे अंदर 2 पोलन सैक, दूजी लोब दे अंदर भी 2 पोलन सैक, टोटल 4 पोलन सैक। ठीक है, सो आ दिखाया 4 पोलन सैक, देखो है ना, इत्थे किस तरह, इत्थे किद्दां। सो जिहड़े 4 पोलन सैक जां फिर माइक्रोसपोरेंजिया एंथर दे 4 कॉर्नरस दे उत्ते दिखा दिते हैं। ਹੁਣ मैं तुहानू दसन लगी एक्चुअली दे विच पोलन सैक बनते किद्दां। आ मैं एक थोड़ा जिहा चाक आउट किया, देखो इनू। ठीक है, देखो पोलन सैक की डिवेलपमेंट जिहड़ी हैगी है वो शुरू हो जाती है जदों यंग एंथर के अंदर उन्हां दे उपर हाइपोडर्मल रीजन, हाइपोडर्मल रीजन मतलब आह वाला रीजन। ठीक है, इस रीजन दे विच आर्कीस्पोरियल सैल्स प्रेजेंट हैगे है, उन्हां दी डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है। ये एंथर है, समझते पे गल नूं। ठीक है, सो पोलन सैक की डिवेलपमेंट कित्थों शुरू हो जाती है, इन्हां आर्कीस्पोरियल सैल्स की डिफरेंशिएशन तो शुरू हो जाती है। ये एपीडर्मिस तो थले हाइपोडर्मल रीजन है, कोई गल नहीं, इत्थे इन्नी टेंशन लैण दी जरूरत नहीं भी ये की है। ठीक है, एपीडर्मिस तो थले वाला रीजन है ना, उत्थे आर्कीस्पोरियल सैल्स की डिफरेंशिएशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, सो जिदे करके कि फिर हुण लेयर्स बननियाँ शुरू हो जानियाँ, पढ़ाइयाँ ना बहुत सारिया लेयर्स, एपीडर्मिस, मिडल लेयर, टेपिटम, है ना। ठीक है जी, अच्छा, ये आर्कीस्पोरियल सैल्स जिहड़े हैगे वो पेरिकनाइनल डिवीजनस की मदद के नाल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। वो 2 लेयर्स बना देंगे हैं, एक सब एपीडर्मल प्राइमरी पेरीइटल लेयर ते इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर। ठीक है जी, मैं सौखा कर दिता तुहाडे वास्ते, रिटन च लिखिया सी मैं, इनू इस तरह करके ईजी बनाया, समझते पे हो। एंथर के अंदर आर्कीस्पोरियल सैल्स सीगे वो डिफरेंशिएट हो गए। ठीक है जी, तो वो डिवाइड करके किहड़ी डिवीजन के द्वारा, पेरिकनाइनल डिवीजन के द्वारा 2 लेयर्स बन गई एंथर के अंदर, सब एपीडर्मल प्राइमरी पेरीइटल लेयर ते इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर। ये हुण जिहड़ी सब एपीडर्मल प्राइमरी पेरीइटल लेयर सीगी ये डिवाइड कर गई पेरिकनाइनल एंटीकनाइनल डिवीजनस। बच्चे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होंदा पेरिकनाइनल ते एंटीकनाइनल डिवीजनस दे विच, है ना। ठीक है, सो सिंपल जियां डिवीजनस ही है। ठीक है, सो वो द्वारा ये डिवाइड करके ते 4 लेयर्स बना दित्तियां इन्हें पोलन सैक वॉल दियां, समझते पे गल नूं, आ चीज़। ठीक है, बहुत सौखा है। पहला इत्थे आर्कीस्पोरियल सैल हुंदे सी, वो पेरिकनाइनल डिवीजन के नाल डिवाइड करके उन्हें पहला 2 ही लेयर बनाइया सी, एक अंदर मास बनाया सीगा डिप्लॉयड स्पोरोजीनस टिशू का, आ डार्क कलर का, ते बाहर इको लेयर बनाई सी पहला प्राइमरी पेरीइटल लेयर। प्राइमरी पेरीइटल लेयर जिहड़ी सीगी वो 2 तरह दी डिवीजनस दे नाल फिर डिवाइड की, पेरिकनाइनल नाल भी एंटीकनाइनल नाल भी, ते उन्हें पोलन सैक दियां 4 लेयर्स बना दित्तियां। बाहर वाली सिंगल लेयर एपीडर्मिस, उस तो अंदर वाली सिंगल लेयर एंडोथीसियम। ठीक है, एक तो लैके 2 लेयर्स की बनी हुई, ठीक है जी, मिडल लेयर, ते सब तो अंदर सिंगल लेयर ऑफ टेपिटम। गल समझ गए। ठीक है जी, सो सब तो बाहर वाली लेयर अगों 4 लेयर्स दे विच वंडी गई है, जिहदी मैं लेबलिंग तुहानूं दिखाई है। सब तो बाहर वाली एपीडर्मिस, उस तो बाद एंडोथीसियम, एक तो लैके 2 लेयर्स वाली मिडल लेयर, ते सब तो अंदर टेपिटम। समझते हो। तो जिहड़ा स्पोरोजीनस, ठीक है ना, इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर जिहड़ी सीगी ना, उहदे सैल्स भी फरदर डिवाइड कर गए, तो उन्होंने किनू जन्म दिता अगों दी डिप्लॉयड स्पोरोजीनस टिशू नूं। सो ये मैं तुहाडे लई सिंपल करके लिखिया सीगा। आ सारियां गल्लां मैं तुहानूं जो बोलियां वो इत्थे समझाइयां होईयां ने सारियां। ठीक है जी, आर्कीस्पोरियल सैल पेरिकनाइनल डिवीजन नाल डिवाइड करके 2 लेयर्स बन गई एंथर के अंदर, प्राइमरी पेरीइटल लेयर ते इनर प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर। प्राइमरी पेरीइटल लेयर पेरिकनाइनल एंटीकनाइनल डिवीजनस के नाल डिवाइड कर गई। ठीक है, तो वो 4 लेयर्स बन गई। सब तो बाहर वाली सिंगल एपीडर्मिस, ठीक है, जिहड़ी कि स्ट्रैच कर जाती है, जो मैच्योर हो जाता एंथर तो फिर झड़ भी जाती है।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਫਾਈਬਰਸ ਟਾਈਪ ਥਿਕਨਿੰਗਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਚੋਰ ਐਂਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਸਟੋਮੀਅਮ ਪਾਰਟ ਤੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਟੋਮੀਅਮ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ ਬੜੀ ਥਿਕ ਵਾਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਬਰਸ ਥਿਕਨਿੰਗਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂਥਰ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਿਨ ਵਾਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੋਮੀਅਮ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਗਰੂਵਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਥਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਥਰ ਲੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੈਲਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਂਥਰ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਵੀ। ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਵਾਲੀ ਟੇਪੀਟਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਪੀਟਲ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਯੂਨੀ, ਬਾਈ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੈਂਸ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਐਂਥਰ ਦੀਆਂ 4 ਲੇਅਰਸ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਬਣਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜੈਨਸਿਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣੋ।